Pertanyaan, bagaimana menurut Habib jika ada seorang khotib dalam khutbahnya menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh para jamaah? Padahal dalam surat Ibrahim ayat 4 yang artinya kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Khutbah hakikatnya adalah memberi penjelasan pada para jamaah. Yani yas'al anil khatib yaktub bilughah ma yafhamun nas. Ma anna Allah Subhanahu wa taala yaqul yani wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Allah Subhanahu wa taala qala ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Fa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursal ila Indonesia. Wa huwa lam yatakallam bil maduriyah wala bil indonesiyah. هنا ليس المعنى أن من يخطب هنا القرآن العظيم أنزل بلسان عربي مبين على لسان سيد العرب والعجم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما نسبته عربي محمد نبي عربي فلهذا كانت الخطبة خطبة الجمعة بالعربية أفضل منها بالأعجمية وإن لم يفهم الحاضرون ما فيها لأنهم يفهمون الوعظ بالجملة وإن كان أراد أن يأتي بها بالترجمة فذلك جائز إذا أتى بالأركان بالعربية الأركان أما إذا أتى بها كلها حتى الأركان بغير العربية فالجمعة لا تصح فهذا متعبد به لأن الخطبة قال أنزل الله فيها سبحانه وتعالى قوله فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هذه أنزلت في خطبة الجمعة لاستمالها على قراءة القرآن ففيها قراءة القرآن فهنا الخطبة خطبة الجمعة أما في غيرها فالأولى لأن الخطبة الجمعة لها قيود ولها شروط إذا خرج عنها الخطيب بطلت خطبته كالذي يتكلم في خطبة الجمعة عن السياسة وليس فيها ترغيب ولا ترهيب ما تصح الجمعة يقوم صلي ظهر بعد ذلك يتكلم عن أمور ليس فيها ترغيب ولا ترهيب فهذا يخرج عن حد الوعظ فلا تصح كما هو مشاهد اليوم في كثير من جهلة الخطباء يخطبون في أمور لا فيها ترغيب لدار الآخرة ولا ترهيب من محبة الدنيا ولا تذكير بأوامر الله ولا تذكير بنواهي الله سبحانه وتعالى فهنا هذا الخطيب الذي يتكلم مثال في مسائل التوحيد هذا ما يصح منه في خطبة الجمعة بل هذا خطيب طالب فتنة فعلى كل حال الخطبة وإن كانت وعظا في الجملة لكنها بالعربية أما أن يخطب بالعجمية بغير لغة القوم كان يخطب عند أهل جاوة باللغة الإنجليزية فهذا مذموم من جميع الجوانب ليه؟ لأنها ليست لغتهم وليست لغة القرآن أما أن يخطب بلغة القرآن فهذا هو المطلوب نعم ثم بعد ذلك أراد أن يعلمهم الدرس بعد صلاة الجمعة يعمل لهم درس فليس المعنى أن تأتي بخطبة الجمعة بمسائل وفتاويات في خطبة الجمعة ما هو مناسب بعد صلاة الجمعة يمكن أن تفتح باب السؤال والجواب يمكن أن تتكلم في أي موضع في كوفيد سنبلان بلس لا بأس أما تتكلم في خطبة الجمعة في كوفيد سنبلان بلس ما هو الترغيب وما هو الترهيب في ذلك لكن ابتلينا في هذا الزمان بجهلة الأئمة وجهلة الخطباء نحن نتكلم هنا على خطبة الجمعة التي لها أركان وشروط وقيود إذا خرج عنها الخطيب بطلت خطبته فإذا بطلت خطبته
بطلت صلاة الجمعة فأعادوها وصلوا بعد ذلك ظهرا. فمن رأيته خطيبا بتلك الصفة فإذا صلى قم فصلي الظهر إن وجدت جماعة تصلي معهم وإلا صلي منفردا. Jawaban atas pertanyaan. هذا الحبيب جعفر بن شيخان السقاف مرة من المرات كان يأمرهم في جامع باسلوان أن يخطبوا باللغة العربية، فلما قام أحد وخطب بغير العربية أي الجمعة فقام وحمل رداءه وخرج من المسجد كما سمعنا ذلك من بعض الثقات. Tadi mengenai khutbah Jumat yang menggunakan bahasa yang tidak difahami. Padahal tadi setiap rasul itu pasti diutus sesuai lesan kaumnya. Nah, jawaban dari Habib pertama, Nabi Muhammad SAW ini diutus juga ke Indonesia. Padahal Nabi tidak pernah berbicara bahasa Madura dan juga tidak pernah berbicara bahasa Indonesia, tapi tetap diutus kepada Indonesia. Nah, kemudian apa? Kemudian Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk semua umatnya, termasuk orang Indonesia, ini juga menggunakan bahasa Arab. Nasabnya Nabi, nasabnya Arab, tapi juga diutus kepada orang Indonesia. Kemudian khutbah, ada khutbah Jumat, ada khutbah selain Jumat. Khutbah Jumat ini agak ketat. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Kalau sampai itu tidak dipatuhi oleh khotib, maka khutbahnya tidak sah dan berakibat sholat Jumat seluruh orang semasjid itu tidak sah. Nah, khutbah Jumat lebih baik mana? Khutbah Jumat menggunakan bahasa Arab atau dengan terjemah? Lebih baik menggunakan bahasa Arab. Lantas kalau diterjemah bagaimana? Asal rukunnya, rukun-rukun khutbah itu memiliki beberapa rukun. Rukun-rukunnya menggunakan bahasa Arab. Kemudian ada nasihat, menyemangati orang untuk ibadah, menakut-nakuti orang dari maksiat. Itu sebagian ada yang menggunakan bahasa selain Arab, tidak masalah. Tapi tetap rukun-rukun khutbah harus dibaca menggunakan bahasa Arab. Kemudian ada nasihat-nasihat yang menggunakan bahasa selain Arab, tidak apa-apa. Adapun kalau total semuanya menggunakan bahasa selain Arab, khutbahnya nggak sah. Rukunnya semuanya tidak ada Arabnya sama sekali. Semuanya pakai terjemah, total awal sampai akhir. Ini khutbah Jumatnya tidak sah, sehingga sholat Jumatnya pun juga tidak sah. Khutbah Jumat walaupun menggunakan bahasa Arab ini tidak ada masalah, kita tetap diperintahkan untuk menyimak, mendengarkan, karena secara global itu adalah nasihat dan Allah memerintahkan kita untuk menyimak khutbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Ketika Quran itu dibacakan, dengarkan, simak. Quran di sini menurut sebagian tafsir itu maksudnya adalah khutbah Jumat, karena dalam khutbah itu terdapat pembacaan ayat Al-Quran. Sekali lagi beliau menekankan khutbah Jumat ini perlu kehati-hatian. Khutbah Jumat perlu kehati-hatian. Jadi ada aturan-aturan yang harus betul-betul dipatuhi oleh seorang khotib. Kalau ini nggak dipatuhi, khutbahnya nggak sah, sholat Jumatnya nggak sah. Di antaranya isi khutbah itu harus isinya adalah tarhib atau targhib, menyemangati orang untuk ibadah, taat, dan menakut-nakuti orang dari maksiat. Itu intinya khutbah. Karena itu kalau ada khutbah gelambiar, ngelantur, ngalor ngidul, ini tidak ada sama sekali isinya menyemangati taat atau menakut-nakuti dari maksiat, maka khutbahnya tidak sah, sholat Jumatnya juga tidak sah. Seperti misalnya khutbah bahas politik, ada ini terjadi. Ini khutbah seperti ini, kalau kita pernah hadir Jumatan, khotibnya kalau dalam khutbah bahas politik, kita ulangi sholatnya dulu, diulangi zuhur. Kenapa? Sholat Jumatnya dulu nggak sah. Banyak ini terjadi. Atau dalam khutbah bahas tauhid,
Bukan tempatnya khutbah kok bahas tauhid. Ini khotib penebar fitnah namanya. Walaupun tauhid ini ilmu agama, bukan tempatnya untuk dibahas di khutbah. Kemudian misal di dalam khutbah bahas pandemi COVID-19 atau membacakan protokol kesehatan ketika khutbah Jumat, tidak sah khutbahnya itu. Sholat Jumatnya batal. Jadi kalau pernah kita hadir Jumatan, khutbahnya di tengah-tengah khutbah kok bahas protokol kesehatan, diulangi zuhur Jumatnya itu. Tidak sah. Karena itu ini perlu kehati-hatian untuk khutbah Jumat ini, rawan mengakibatkan Jumatnya tidak sah. Ini kalau pakai bahasa Arab. Adapun kitab khutbah misalnya ada di masyarakat yang di situ bahasanya Madura atau Jawa. Terus ada orang khutbah pakai bahasa yang tidak difaham, pakai bahasa Inggris. Ya kalau ini jelek sama sekali. Jelek sekali. Kenapa? Dia khutbah menggunakan bahasa yang tidak difaham masyarakat dan juga bukan bahasa Al-Quran. Beda kalau pakai bahasa Arab, walaupun masyarakatnya kebanyakan tidak paham, tapi itu adalah bahasa Al-Quran. Beliau tadi mengatakan, Habib Ja'far bin Syekhon itu dulu memerintahkan khutib di Masjid Jami Pasuruan untuk khutbah pakai bahasa Arab. Ketika ada salah satu khutib dalam sholat Jumat di Masjid Jami Pasuruan di masa Habib Ja'far bin Syekhon, ketika ada sebagian khutib khutbah pakai terjemah, Habib Ja'far langsung keluar dari masjid, meninggalkan, tidak sholat Jumat di situ.